કેવું રહેશે ચોમાસું? ત્યારે 2026ના ચોમાસાનું પહેલું અનુમાન આવી ગયું છે। જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટીએ ચોમાસાને લઈને પ્રાથમિક અનુમાન કર્યું છે। ना ચોમાસાનું પહેલું અનુમાન सिग्नल है उसके हिसाब से लग रहे हैं कि इस साल बारिश सामान्य से कम हो सकती है। ચોમાસાને લઈ ખેડૂતોમાંથી चिंताना वादळ। जैसा हमें पता है कि एल नीनो की जो वर्ष रहती हैं वो भारत के मानसून पर काफ़ी असर करती हैं और ख़ास करके ज़्यादातर के अगर हम देखें तो एल नीनो वर्षों में सामान्य से कम बारिश देखने मिलती है। देशना ચોમાસાને લઈ प्राथमिक अनुमान। गुजरात की जो बारिश की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसका काफ़ी प्रभाव उस पर आईओडी का पड़ेगा, तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो आईओडी कैसा रहेगा आने के महीनों में, तो इसलिए तब जाके गुजरात का आंकड़ा लगा सकते हैं। બે सीजन मावठाना कारणे खेडूतोना पाकनो धनोत्पन्नोत निकळ्यो छे। हवे खेडूतोने ચોમાસું आ वर्षे केवुं रहेशे तेनी आतुरता छे। होळीनी झाड़ परथी ચોમાસું आ वर्षे सारुं रहेवाना કેટલાક अनुमानो सामे આવ્યા। ત્યારે હવે વૈજ્ઞાનિક તારણો પરથી ચોમાસાનું પહેલું અનુમાન સામે આવ્યું છે। હવામાન આગાહીકાર અથરિયા શેટ્ટીએ દેશમાં ચોમાસું કેવું રહેશે તેને લઈને પ્રાથમિક અનુમાન આપ્યું, જે મુજબ આ વર્ષે ચોમાસામાં સામાન્ય કરતા ઓછો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। આ વર્ષે અલ નીનોની અસરના કારણે ચોમાસામાં વરસાદમાં ઉતાર ચઢાવ રહેવાની સંભાવના અથરિયા શેટ્ટીએ વ્યક્ત કરી છે। अभी के जो विश्लेषण और जो वायुमंडल के जो सिग्नल हैं उसके हिसाब से लग रहे हैं कि इस साल बारिश सामान्य से कम हो सकती है, सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि काफ़ी देश भर के हिस्सों में। तो अगर हम अभी देखें तो एक प्रशांत महासागर में एक न्यूट्रल स्थिति बनी हुई है समुद्री तापमान की, और अभी ये धीरे धीरे जैसे मई का अंत और जून पास में आएगा तो ये धीरे धीरे एल नीनो की स्थिति में बदलने लगेगा। और जैसा हमें पता है कि एल नीनो की जो वर्ष रहती हैं वो भारत के मानसून पर काफ़ी असर करती हैं और ख़ास करके ज़्यादातर के अगर हम देखें तो एल नीनो वर्षों में सामान्य से कम बारिश देखने मिलती है भारत में। लेकिन इसके साथ साथ ही हिंद महासागर में एक आईओडी भी पॉजिटिव हो जाएगा जून तक, तो इसलिए इस साल उम्मीद है कि एल नीनो भले ही रहेगा लेकिन उसके साथ साथ में पॉजिटिव आईओडी थोड़ा बहुत एल नीनो की जो नुकसान रहती है, जो बारिश कम करने की जो क्षमता रहती है एल नीनो की, शायद उसे थोड़ी बहुत घटा दें। तो इसकी वजह से इस साल बारिश में थोड़ी उतार चढ़ाव ऐसे पूरे सीजन में देखने मिल सकती है। दुष्काळनी कोई आशंका नहीं। जो के दुष्काळनी कोई संभावना नहीं, परंतु वरसादनी पेटर्न बदलाई शके छे। गत वर्षे जेम एकाद बे दिवसमां आखी सीजननो वरसाद पड़ी गयो हतो, तेम आ वर्षे पण वरसादनी आ ज पेटर्न रहेवानी संभावना हवामान आगाहीकार व्यक्त करी रह्या छे। गुजरात में भी अगर पूरे सीजन की बात करें तो यानी जून से लेकर सितंबर तक की जो मानसून की सीजन रहती है तो उसमें सामान्य से कम बारिश देखने मिल सकती है। और लेकिन इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो बहुत ही भारी बारिश या कोई बाढ़ जैसी स्थिति वाली बारिश नहीं आएगी, ये भी होगी ज़रूर। और लेकिन जो हम देखते हैं कि जो हर महीने की जो बारिश की जो एवरेज रहती है, जो आंकड़े रहते हैं हर महीने की, वो इस साल देख सकते हैं कि हम कुछ कम दिनों में ही गिर जाए। और जो वैसे भी पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पूरे महीने में ऐसी एक जैसे बारिश नहीं होती है, 4-5 दिन में बहुत बारिश हो जाती है और उससे पूरे महीने की आंकड़े हो जाती है बारिश की, तो इस साल भी वैसे ही कुछ देखने मिल सकता है। जुलाई के ऑगस्ट में ओछो वरसाद। અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો અલ નીનોની અસરના કારણે આ વર્ષે जुलाई के ऑगस्ट में बहु ओछो वरसाद पड़वानी संभावना है। इस साल ऐसा मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त कोई एक महीना काफ़ी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें, यानी जो बोलती हैं कि एकदम सामान्य से बहुत ही कम बारिश की स्थिति ऐसे कोई एक जुलाई या अगस्त कोई एक महीने में देखने मिल सकती है हमें, क्योंकि एल नीनो की प्रभाव रहेगी इसीलिए। વાવાઝોડું આવવાનું નક્કી। ગુજરાતમાંથી મે મહિનામાં વાવાઝોડાની પણ ઘાત તોડાઈ રહી છે। મે મહિનાના અંતમાં વાવાઝોડું બનવાની સંભાવના અથરિયા શેટ્ટીએ વ્યક્ત કરી છે। જો કે વાવાઝોડાના ટ્રેક પરથી ગુજરાત પર વાવાઝોડાની કેટલી અસર થશે તે જાણી શકાશે।
मुझे दिख रहा है कि जैसे हमने 2019 में चक्रवात वायु देखा था अरब सागर में, जिसका गुजरात पर प्रभाव पड़ा था, भले ही गुजरात पर लैंडफॉल नहीं किया था उसने, लेकिन 2023 का साल भी इससे उभर कर आता है, जब हम सबको पता है कि जैसे बिपरजॉय ने कितनी हानि पहुंचाई थी और गुजरात पर तहस नहस कर दिया था। तो इसलिए इस साल भी ऐसे लग रहा है कि मई के आखिर के हफ्तों में या तो जून के शुरुआती हफ्तों में एक मजबूत चक्रवात अरब सागर में बन सकता है। भले अभी कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसका ट्रैक कहाँ होगा और गुजरात की तरफ आएगा कि नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो गुजरात के ज़्यादातर तटीय इलाके और गुजरात पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव और पड़ सकता है। प्राथमिक अनुमान, फाइनल तारण बाकी। અત્રિયા શેટ્ટી મુજબ હજુ તો આ પ્રાથમિક અનુમાન છે। મે મહિનામાં વાતાવરણ કેવું રહેશે તેના પર ચોમાસાનો બધો મદાર છે। વાતાવરણ બદલાશે તો તેની અસર ચોમાસા પર પડી શકે છે। अभी ये तो बहुत ही मैंने एक ऐसे ही आंकड़ा का अनुमान लगाया है अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से, लेकिन इतना बता दूं कि अभी मई और जून आते आते ये थोड़ी बदलाव हो सकती है, तो इसलिए जो अगला पूर्वानुमान रहेगा उसमें और क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जो देश भर की भी जो बारिश की आंकड़ा है वो या तो सामान्य के जस्ट रेंज में आएगा, नहीं तो सामान्य से थोड़े कम ही रहेगा। और गुजरात का जो आंकड़ा है वो मैंने अभी नहीं डाला है, क्योंकि अभी भी काफ़ी गुजरात की जो बारिश की जो परफॉर्मेंस रहेगी उसका काफ़ी प्रभाव उस पर आईओडी का पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम देखेंगे तो आईओडी कैसा रहेगा आने के महीनों में, तो इसलिए गुजरात तब जाके गुजरात का आंकड़ा लगा सकते हैं। तो इस साल ऐसा मेरे अनुमान के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त को एक महीना काफ़ी कम बारिश देखने मिल सकती है हमें, यानी जो बोलती हैं कि एकदम सामान्य से बहुत ही कम बारिश की स्थिति ऐसे कोई एक जुलाई या अगस्त को एक महीने में देखने मिल सकती है हमें, क्योंकि एल नीनो की प्रभाव रहेगी इसीलिए। જો કે આ હજુ પ્રાથમિક અનુમાન જ છે। અત્રિયા શેટ્ટીનું કહેવું છે કે મે મહિનામાં ચોમાસાને લઈને ફાઇનલ અનુમાન બહાર આવશે। હજુ ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગનું પણ કોઈ અનુમાન બહાર આવ્યું નથી, એટલે બધા અનુમાનો બહાર આવે પછી ફાઇનલ નક્કી થાય કે આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસું કેવું રહેશે। રાજ્યમાં કાયદો વ્યવસ્થાના ઉડ્યા લીરે લીરા। લોકો નજીવી બાબતે મારામારી પર ઉતરી આવ્યા। અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ એવો કે ન તો પોલીસનો ડર ન કાયદાનો। આવામાં સામાન્ય જનતા પીસાઈ રહી છે। બે જૂથ વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી। હાથમાં લાકડી, દંડા, મોઢે ગાળો અને મગજમાં એવું તે શું જૂનું ચડ્યું કે લોકો એકબીજાના જીવના ભૂખ્યા બન્યા। જેના હાથમાં જે આવ્યું તે લઈને દેવાવાળી પર ઉતરી આવ્યો। વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાનું સંજાણ ગામ ધીંગાણે ચડ્યું। સામસામે એટલા લોકો આવ્યા કે જાણે આ વિસ્તાર યુદ્ધમાં ફેરવાઈ ગયો। મારામારીનો આ વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલો આ વિડીયો સંજાણના શ્રમજીવી વિસ્તારનો હોવાનું મનાય છે। દ્રશ્યોમાં દેખાય છે તેમ બે જૂથો સામસામે આવી ગયા। આ બબાલમાં પુરુષો પણ હતા, યુવકો અને મહિલાઓ પણ છે। સંજાણનો આ શ્રમજીવી વિસ્તાર અગાઉ પણ અનેક વખત વિવાદમાં આવી ચૂક્યો છે। આ વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો જોવા મળે છે, જેથી સામાન્ય લોકો પણ ખોફમાં રહે છે। જો કે આ મારામારીનું કારણ શું હતું તે જાણી શકાયું નથી। પેટ્રોલની લાઇન બાબતે બબાલ। સંસ્કાર નગરી તેના સંસ્કાર ભૂલી ગઈ। જુઓ કેવા બાથંબત્થી પર ઉતરી આવ્યા। વડોદરામાં પેટ્રોલ પંપ પર વાહન ચાલકો વચ્ચે ઢીશુમ ઢીશુમ થયું। મારામારીનો આ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। વાહન ચાલકો વચ્ચે બોલાચાલી બાદ મામલો બીચક્યો। બંને હાથાપાઈ પર ઉતરી આવતા લોકોમાં ભય પણ ફેલાયો। વિડીયો ફતેગંજ વિસ્તારનો હોવાની ચર્ચા છે। યુવક પર તલવારથી હુમલો। અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોઈ લો। પહેલા ટુ વ્હીલર પર 3 યુવાનો આવે છે, જે રિક્ષામાં બેસેલા વ્યક્તિને જોઈને અપશબ્દો બોલે છે ને પછી તેના પર તલવારથી હુમલો કરે છે। એટલું જ નહીં, રિક્ષામાં પણ તોડફોડ કરી।
આ સમયે રિક્ષામાં પાછળ બેસેલો વ્યક્તિ માર મારનારને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તેના મગજ પર એવું જૂનું ચઢેલું હતું કે તે રોકાય તેમ જ ન હતો. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે અને પોલીસે આ મામલે તપાસ હાથ ધરી. જૂની અદાવતનો ઝઘડો હત્યામાં પલટાઈ ગયો. મોરબીના હળવદ શહેરમાં બસ સ્ટેન્ડ પાછળ રહેતા એક સમાજના બે જૂથ વચ્ચે જૂની અદાવતના કારણે ઝઘડો હિંસક બન્યો. સામસામે મારામારી દરમિયાન 3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા, જેમાંથી એકનું માથાના ભાગે કુહાડી વાગતા મોત થયું. ફરિયાદી રતનબેન પરમારે નટુ નાનજી પરમાર સહિત 6 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જ્યારે કે સામા પક્ષે પણ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ઝઘડામાં એક મોટરસાયકલને પણ સળગાવી દેવાઈ. પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદ લઈને તપાસ હાથ ધરી. નટુભાઈએ પેલા મારા પપ્પાને દરવાજા પર કોવાડો માર્યો, પછી એનો માથાના ભાગે કોવાડો મારીને પછી જે એમનો છોકરો રહ્યો ને આશીષ નટુભાઈ પરમાર, આઈને મારા મમ્મીને અને મારા પપ્પાને બેને પગ ઉપર ધોકા મારીને પગ ભાંગી નાખ્યો. ને પછી પાછો એક રવિ નટુભાઈ પરમાર આવીને મારા મમ્મીને પાછી પાઇપ મારી. સામાન્ય બોલાચાલીમાં હુમલો. અમદાવાદના એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચેટીચાંદના જુલુસ દરમિયાન થઈ હતી મારામારી, જેમાં 5 સગીર સહિત 7 લોકોને ઝડપી લેવાયા છે. ચેટીચાંદના દિવસે ફરિયાદી પ્રદીપ વાઘવાણી અને તેનો મિત્ર જી ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન સામે ઉભા હતા. તે દરમિયાન નીવ ચૌહાણ અને હિતેશ દંતાણી સહિત કેટલાક લોકો સાથે બોલાચાલી થઈ. જો કે મામલો શાંત થઈ ગયા બાદ ફરિયાદી અને તેનો મિત્ર ઘરે જવા માટે નીકળ્યા. આ દરમિયાન આરોપીઓએ લાકડી, ધોકા અને હથિયાર સાથે તેમનો પીછો કરી અને જોગણી માતાના મંદિર નજીક આંતરીને ઊભા રાખ્યા અને બાદમાં તેમને ઢોરમાર માર્યો. જામનગરમાં ધાય. જામનગરમાં ફરી એકવાર ગેંગ વોર જેવો માહોલ સર્જાયો. દ્વારકા હાઈવે પર વસઈ ગામ નજીક આવેલી તુલસી હોટલ પાસે ગત 22મી માર્ચે સનસનાટી મચી ગઈ. અસલમ ખિલજીના ભત્રીજા શાહનવાઝ અને તેના સાથીઓ જ્યારે પોતાની થાર કારમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે બલેનો કારે તેમનો પીછો કર્યો અને આરોપીઓએ ચાલુ ગાડીએ ફાયરિંગ કર્યું. ગાડીને પણ જોરદાર ટક્કર મારીને અકસ્માત સર્જ્યો. આ હુમલામાં શાહનવાઝ અને રઉફને ગંભીર ઈજા પહોંચી. જો કે પોલીસે 6 શખ્સોને દબોચી લીધા. આરોપીઓ પાસેથી 2 દેશી તમંચા, જીવતા કાર્ટેજ, લોખંડની પાઇપ, હુમલામાં વપરાયેલી 2 લક્ઝરીઝ કાર સહિત 18 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. પોલીસે ખુલાસો કર્યો કે આ હુમલો જૂની અદાવતમાં થયો હતો. પાટનગરના જાહેર રસ્તા પર ફાયરિંગ. આમ તો આ વિસ્તાર હંમેશા શાંત રહેતો હોય છે, તેમ છતાં કેટલાક તત્વો અહીંની શાંતિને ડહોળવાનો કોઈ મોકો નથી છોડતા. આ વખતે ગાંધીનગર ફાયરિંગની ઘટનાના કારણે ચર્ચામાં આવ્યું. અહીં સરકાર અને મંત્રીઓના નિવાસ પણ આવેલા હોવાથી ગાંધીનગર સેન્સિટિવ ઝોન મનાય છે. અહીંની સુરક્ષા પણ વધુ હોય છે અને છતાં પણ G2 સર્કલ પાસે ફાયરિંગની ઘટના ઘટી. અંગત અદાવતમાં 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ થતા અફરાતફરી પણ મચી ગઈ. ઘટનામાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો. એસપી, ડીવાયએસપી સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. જો કે તોફાની તત્વો માત્ર ગુજરાતમાં છે એવું નથી. રાજ્ય જ નહીં, રાજ્યની બહાર પણ અસામાજિક તત્વોએ ઉપાડો લીધો. જૂની અદાવતમાં લોહિયાળ જંગ. મધ્યપ્રદેશના શિવપુરીમાં પેટ્રોલ પંપના જૂના વિવાદમાં લોહિયાળ ખેલ ખેલાયો. જાન્યુઆરીમાં કોઈ બાબતે થયેલી બોલાચાલીનો બદલો માર્ચમાં લીધો. હોટેલ કર્મચારી પર લાકડીઓથી હુમલો કરાયો, જેથી વ્યક્તિને આંખ, કાન, નાક અને મોઢાના ભાગે ઈજા પહોંચી. આરોપીઓએ જતી વખતે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. દંપતી પર જીવલેણ હુમલો. ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં મરી પરવારી માનવતા. બાગવાલી કોલોનીમાં 2 યુવકોએ દંપતી પર નિર્મમ હુમલો કર્યો. આ ઘટના અહીં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ, જેનો વિડીયો હવે સામે આવ્યો છે. વિડીયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે બંને યુવકો કપલ પર હુમલો કરી રહ્યા છે. જ્યારે આસપાસ કેટલાક લોકો હાજર છે, પરંતુ મૂક પ્રેક્ષક બનીને તમાશો જોઈ રહ્યા છે. કોઈએ પણ દરમિયાનગીરી કરવાનો પ્રયાસ ન કર્યો. ઘટનાના પગલે વિસ્તારમાં ભય અને રોષનો માહોલ છે. પેટ્રોલ પંપ પર પોલીસ પર હુમલો.
પેટ્રોલ નહીં મળે અને ભાવ વધી જશેની અફવા વચ્ચે હજુ પણ પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની કતાર ઓછી નથી થઈ રહી. આવામાં લોકો પિત્તો ગુમાવી રહ્યા છે. મધ્યપ્રદેશના બડવાનીમાં પેટ્રોલ પંપ પર ખાખી પર હુમલો થયો. લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું કહેતા યુવક ઉશ્કેરાઈ ગયો અને પોલીસ પર તૂટી પડ્યો. પેટ્રોલ પંપ પર ભારે ભીડના કારણે પોલીસ સુરક્ષામાં હતી. પેટ્રોલ અને ડીઝલનું વિતરણ યોગ્ય રીતે થાય તે ચકાસી રહી હતી. આ દરમિયાન એક યુવકને કતારમાં ઊભા રહેવાનું કહેતા તેણે પેટ્રોલની ટાંકીનું ઢાંકણું ફેંકી અને હુમલો કર્યો. જેના કારણે પોલીસને મોં અને છાતીના ભાગે ઈજા પહોંચી. દુકાનદારોએ પ્રવાસીઓને ફટકાર્યા. યુપીના કુશીનગરમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ, જ્યારે સ્થાનિક દુકાનદારોએ પ્રવાસીઓને જ ધોઈ નાખ્યા. આ ઘટનાએ પ્રવાસન સ્થળની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યા છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર કોઈ મુદ્દે ઝઘડો થયા બાદ લગભગ અડધો ડઝન પુરુષ અને મહિલા દુકાનદારોએ પ્રવાસીઓ પર લાકડી અને લોખંડના સળિયા વડે હુમલો કર્યો. આ દરમિયાન એક પ્રવાસીનો પગ તૂટી ગયો, જ્યારે કે અન્ય ઘણા પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા. ઘટનાની માહિતી મળતા પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લઈ 3 આરોપીની ધરપકડ કરી. વાત તો નર્મદા કેનાલથી ગામે ગામ સિંચાઈનું પાણી પહોંચાડવાની થઈ રહી છે, પરંતુ બનાસકાંઠાના વડગામમાં જમીની હકીકત કંઈક અલગ જ છે. અહીં પાઇપલાઇન તો પહોંચી, પરંતુ પાણી માટે હજુ ખેડૂતોએ વલખા મારવા પડી રહ્યા છે. પાણીના અભાવે ખેતરો સૂકાભટ છે અને લોકો આ જ સ્થિતિ રહે તો હવે હિજરત કરવાનું વિચારી રહ્યા છે. પાણી માટે તરસ્યા ખેડૂતો. અમારે તો અહીંથી હિજરત કરવી પડે એવું થયું છે, માટે સરકારને વિનંતી છે કે તળાવો ભરે. પાઇપલાઇન તૈયાર છતાં તળાવો કેમ ખાલી? પાણી વિના બંજર બની રહી છે જમીન. પાણીનો પોકાર સાંભળી રહી છે સરકાર. સરકાર દ્વારા કોશિશ કરવામાં આવે કે પાણી બધા ગામડાઓના તળાવમાં નાખવામાં આવે, તેના લીધે બધાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. દાવા ગામડે ગામડે નર્મદાના નીર પહોંચાડ્યાના થઈ રહ્યા છે. દાવા સિંચાઈનું પાણી ખેતરે ખેતરે પહોંચાડવાના થઈ રહ્યા છે. દાવા ગામે ગામના તળાવ પાઇપલાઇનથી ભરવાના થઈ રહ્યા છે. પણ જમીની હકીકત શું છે? તમારી નજરે જોઈ લો સિંચાઈનું સત્ય. બનાસકાંઠાના વડગામના ગામડાઓ જે 30 વર્ષથી સિંચાઈના પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે. વડગામ તાલુકાના ટીંબાચુડી, મગરવાડા, નળાસર, છાપી, માલોસણા, વડગામ સહિતના ગામડાઓની જમીનો સિંચાઈના પાણીના વાંકે બંજર થઈ ગઈ છે. સરકારે દાવા કર્યા હતા કે નર્મદાના પાણી પાઇપલાઇનથી લાવી અને તળાવ ભરવામાં આવશે, પરંતુ પાઇપલાઇનનું કામ તો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું. હજુ તળાવો કેમ ખાલીખમ છે? જમીનના તળ ઊંડા જઈ રહ્યા હોવાથી બોરવેલમાં પણ પાણી નથી આવતું. આ લોકો ખેતી અને પશુપાલન પર નભે છે, પણ સિંચાઈની વ્યવસ્થા ન હોય તો પછી ખેતી કેમ કરવી? પશુઓને કેમ નિભાવવા? હવે લોકોને અહીંથી હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. પાણીની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે, કારણ કે દિવસે દિવસે વરસાદ ઓછા થઈ જાય છે. એના લીધે બોરોના તળ ઘણા ઊંડા જતા રહે છે. હાલ 800 ફૂટે 900 ફૂટે મોટો હેડ છે, પણ પાણી જ નથી. એટલે હાલ ઢોર પશુપાલન માટે પણ મુશ્કેલી થઈ છે. અને જો સરકારશ્રી તરફથી તળાવો ભરવામાં આવે અને એના લીધે બોરોના તળ ઊંચા આવે તો અમારા લોકોનું ગુજરાન નભે. કે અમારે તો અહીંથી હિજરત કરવી પડે એવું થયું છે, માટે સરકારને વિનંતી છે કે તળાવો ભરે. પાઇપલાઇન નાખી પણ પાણી ક્યારે આવશે? વડગામ તાલુકાના ગામડાઓમાં સિંચાઈ માટેના પાણી ખેડૂતોને મળે તે માટે સરકારે કરોડો રૂપિયા ખર્ચી પાઇપલાઇન દ્વારા તળાવો ભરવા માટેની યોજના મંજૂર કરી હતી. આ યોજના મંજૂર થયા બાદ ગામડાઓના તળાવો સુધી પાઇપલાઇન પણ નંખાઈ ગઈ છે. ગામડાઓના દરેક તળાવો સુધી પાઇપલાઇન પહોંચી ગઈ છે, જો કે હજુ તળાવ ભરવામાં નથી આવ્યા, જેના કારણે ઘણા ગામડાઓના તળાવો ખાલીખમ છે. આ વિસ્તારના ખેડૂતોના ખેતરો સૂકાભટ પડ્યા છે. બોર ફેલ થઈ ગયેલા નજરે પડે છે અને ત્યારે હવે ખેડૂતો તળાવ ક્યારે ભરાશે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકારે પાઇપલાઇન નાખી છે,
તેનાથી ખૂબ જ ફાયદો થશે. પરંતુ તળાવ ઝડપી ભરવામાં આવે અને આ તળાવ 1 વર્ષ સુધી સતત ભરવામાં આવે તો પાણી તળમાં ઉતરે. તેનો લાભ ખેડૂતોના તળ ઉપર આવવાથી મળી શકે. હાલ તો ખેડૂતોની સ્થિતિ એવી છે કે જમીન હોવા છતાં પોતાને ખાવા માટે ઘઉં કે બાજરી હોય કે અન્ય અનાજ બહારથી લાવીને જ ખાવું પડે છે. કાળજાના કટકા જેવા પાણી વિનાની બંજર જમીનો જોઈને ખેડૂતોનું કાળજું કંપી જાય છે. જળ એ જીવન, એ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. હવે એમાં અને જળ માટે, પીવા માટે તો પાણી બરાબર છે, પણ મેન વસ્તુ છે આપણો વડગામ તાલુકામાં જે પાણીના તળ નીચે ગયા છે એના લીધે જે ખેતીવાડી અને પશુપાલન માટે જે તકલીફ ઊભી થાય છે એ તકલીફ ઊભી ના થાય ને એનું જે એના માટે જે ઓપ્શન છે કે બધા ગામડામાં તળાવમાં પાણી આવે અને એ પાણી અંદર જમીનમાં શોષાય અને થોડા તળ ઉપર આવે, જેના લીધે લોકો પાણીનો યુઝ કરે અને ખેતીવાડીમાં કંઈક નવા ઓપ્શન લઈને સારી એવી ખેતીવાડી કરે અને એમાંથી એની આજીવિકા ચાલે. તો પાણી જલ્દીથી એટલે કે સરકાર દ્વારા કોશિશ કરવામાં આવે કે પાણી બધા ગામડાઓના તળાવમાં નાખવામાં આવે. વડગામ અને પાલનપુરમાં ભૂગર્ભ જળ ઊંચા આવે તે માટે સરકારે 4 મુખ્ય પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા છે, જેમાં દાઉ મહેસાણાથી કર્માવત પાઇપલાઇન, ડિંડરોલથી મુક્તેશ્વર પાઇપલાઇન, કસરાથી દાંતીવાડા પાઇપલાઇન અને બાલારામથી મલાણા પાઇપલાઇન, જેથી આ વિસ્તારના અંદાજિત 126 તળાવ ભરવામાં આવનાર છે. જેને લઈ અધિકારીનું કહેવું છે કે પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટના ઇન્સ્ટોલેશનની કામગીરી પૂર્ણ થવાના આરે છે. જો કે તળાવ ભરવા માટે પૂર્વ શરત હતી કે મહેસૂલી રેકોર્ડ નીમ થયેલા હોવા જોઈએ. તારીખ 24/12/2025 રોજ પરિપત્ર કરી અને રેકર્ડે હયાત વોટર બોડીઝ અંગેની બીજા હકમાં નોંધ દાખલ કરી અને એક પ્રકારે તળાવ નીમ કરવાની યોજના હાથ ધરવામાં આવેલી. જે અનુસંધાને આ સપ્તાહમાં વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં સરપંચ એસોસિએશનના પ્રયત્નોથી તેમજ તાલુકા વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓના સંનિષ્ઠ પ્રયાસોથી તાલુકાના તળાવોની માપણી કરવામાં આવેલી છે. એ માપણીની સાથે સાથે પ્રાંત કચેરી પાલનપુરથી અંદાજિત 126 તળાવો બીજા હકના મહેસૂલી રેકર્ડે હયાત વોટર બોડીઝ તરીકે નીમ કરવામાં આવેલા છે. જેનાથી આ 4 પ્રોજેક્ટોનાથી નર્મદાના જે પાણીના પ્રશ્નો તેનું આ તળાવોમાં ઉમેરી અને વિસ્તારના પાણીના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવામાં આવશે. વહીવટીતંત્ર તળાવ ભરવા માટે એક્શનમાં આવ્યું છે. ખેડૂતો પણ આશા રાખી રહ્યા છે કે જમીન પર પણ આ એક્શન દેખાય. ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે આ તળાવ ભરાય તો સિંચાઈ માટે પાણીના પ્રશ્નનો ઉકેલ આવે. નહીતર આ રીતે જ ખેડૂતોની આજીવિકાનું સાધન આ જમીનો બંજર થતી રહેશે. ચૈત્રી નવરાત્રીની આઠમ અને નોમ સાથે હોવાથી સવારથી મંદિરોમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર જોવા મળ્યું. પાવાગઢ અને અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી મંદિરે ખાસ હવનનું આયોજન કરાયું, તો જામનગરમાં રામનવમીએ બાલા હનુમાન મંદિરમાં મહાઆરતી થઈ. ભગવાન રામના જન્મોત્સવની ધૂમ, આખું ગામ બન્યું રામમય. મંદિરોમાં ભક્તોનું ઉમટ્યું ઘોડાપૂર. મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના જન્મોત્સવ એટલે કે રામનવમીના પાવન અવસરે આખો દેશ રામમય બન્યો છે. ગુજરાતમાં આઠમ અને નોમના પગલે મંદિરોમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું. આ વખતે આ તારીખ 2 દિવસમાં વહેંચાયેલ છે. કેલેન્ડર મુજબ ચૈત્ર મહિનાના શુક્લ પક્ષની 9મી તિથિ 26 માર્ચ ગુરુવારના રોજ 11:49 શરૂ થઈ અને 27 માર્ચ શુક્રવારના રોજ 10:07 સુધી ચાલશે. આનો અર્થ એ થયો કે 2 દિવસ 9મી તિથિ છે, જેથી કેટલીક જગ્યાએ આજે રામનવમીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. માતાજીના દર્શન માટે ભક્તોનું ઘોડાપૂર.
જાણે કે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો પાવાગઢમાં જોવા મળ્યા. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રીની આઠમે ભક્તોની વિશાળ ભીડ ઉમટી પડી. વહેલી સવારથી જ યાત્રાધામમાં ભક્તોનું અભૂતપૂર્વ ઘોડાપૂર જોવા મળ્યું. સવારે લગભગ 5 વાગ્યે નિજ મંદિરના દ્વાર ખુલતા ભક્તોએ માતાજીના જયઘોષ સાથે મંદિર પરિસરને ગુંજાવી દીધો. મંગળા આરતીના દર્શન કરવા માટે ભક્તોમાં વિશેષ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને દર્શન માટે મંદિર પરિસર તેમજ પગથિયા પર લાંબી કતારો લાગી. ચૈત્ર નવરાત્રીની આઠમના પાવન અવસરે ભક્તોએ ભક્તિભાવપૂર્વક માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી. પરંપરા મુજબ આજના દિવસે મંદિર પરિસરમાં વિશેષ હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભક્તોની ભીડથી છલોછલ થયેલા મંદિર પરિસરમાં હૈયાથી હૈયું દળાય તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા. માતાજીને વિશેષ શણગાર કરાયો. અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ ભદ્રકાળી મંદિરમાં આસ્થાનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું. આઠમ અને નોમ નિમિત્તે માતાજીને વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવ્યો. મંદિરને સુંદર ફૂલો વડે શણગારવામાં આવ્યું, જેના કારણે મંદિરની શોભામાં વધારો થયો. આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી વિશેષ હવનનું પણ આયોજન કરાયું છે. સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. અહીંયા આગળ ભદ્રકાળી માતા બધાને દર્શન આપે છે અને અહીંયા જે વહીવટ કરતા છે એ લોકો પણ બહુ સરસ છે અને અહીંયા જે મહારાજો છે એ પણ બહુ જ કોઓપરેટિવ છે અને વ્યવસ્થિત રીતે માતાજીના દર્શન થઈ શકે છે. આજે માતાજીના મંદિરમાં માતાજીનો શણગાર સ્પેશિયલ કરવામાં આવેલ છે. માતાજીના મંદિરને પણ સજાવવામાં આવ્યું છે લાઇટિંગ દ્વારા, ફૂલો દ્વારા અને લોકોને આજે ભીડ પણ ખૂબ છે. અને બીજું રાત્રે 12 થી 4:30 વાગ્યા સુધી માતાજીનો હવન છે, જે મહાગૌરીનો હવન થશે અને એના પછી ભંડારો રામનવમીના દિવસે ભંડારો થશે. આ ટોટલ આયોજન છે. સાંઈ મંદિરમાં રામનવમીની ઉજવણી. અમદાવાદના થલતેજ મંદિરમાં આવેલા શ્રી સાંઈ મંદિરમાં રામનવમીના પાવન અવસરે ભગવાનની નવનિર્મિત ગર્ભગૃહમાં રામ ભગવાનની મૂર્તિને સ્થાપિત કરવામાં આવશે.